member of hamrolist.com and आजको प्रोग्रामको सञ्चालक। हाम्रो list.com लन्च इभेन्ट म सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो list.com चाहिँ हाम्रो iAnRobot LLC अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो। And iAnRobot LLC is one corporation that has been established by some Nepalese students who are studying in Baltimore, and their major is either computer or IT. Actually, more information about iAnRobot LLC you all can get from internet, iAnRobot.net. And there are several other oncoming projects about our iAnRobot LLC. And hamrolist.com is one of our project. hamrolist.com is an online business platform. More information will be given by one of our team members later on. But because of the time, I'm really going into the program right now. 10 minutes counts. They are very important. Especially हामी सबैजना अमेरिकामा भएकोले हामी समयको महत्त्वपूर्णको समयको इम्पोर्टेन्सको जानकारी सायद मैले भनिरहनु नपर्ला, तर आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिएर यहाँ पालिदिनु हुनुभएका हाम्रो चिफ गेस्ट अन्य महानुभावहरू तथा मेरा प्यारा साथीहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र from the side of team member of our hamrolist.com, I really appreciate it, and I would like to welcome to you all. बानाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्का मेम्बर हुनुहुन्थ्यो क्रिस घिमिरे। हात उठाइदिनु होला, मैले विजय क्रिस घिमिरे भन्दाखेरि धन्यवाद। म हाम्रो list.com को टिम मेम्बरहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु। टिम मेम्बरमा मध्ये सुरज भट्टराई CEO। He has bachelor's degree in computer science, computer and electrical engineering from Morgan State University, and currently is studying in Towson University in software engineering. Next is Kamal Neopane. He is the project management officer of hamrolist.com. He has bachelor's and master's degree from Morgan State University. He is also actively engaged in one of the project of NASA in combination with Morgan State University. Next member is Manisman Dangul. He is Chief Information Officer. I guess it's not working anymore. Has bachelor's degree from Morgan State University in computer and electrical engineering, and he is currently working in Stanley Black & Decker as system administrator, and is also studying in Towson University computer science. Next active member is Vikas Prasad. He is a graduate from Southwest Minnesota State University, MBA. Right. Next member is Umesh Pokhrel. He is a Towson graduate. He is a CPA and actively working in senior. Sorry, I'm confused. As a staff accountant, right? In Agri International. That's right. Next member is Suman Shrestha. He is in IT department of hamrolist.com, and also Umesh Pokhrel is in IT department of hamrolist.com. Sorry. He is a CPA candidate, and he is working as senior accountant in Albury in Productions, Baltimore. Next member is Pascal Pandey. He is doing his master's in Morgan State University in bioinformatics.
He is Quality Assurance Director of Quality Assurance. Next member is Pratik Kafle. He is an IT specialist. He has a bachelor's degree from Mankato State University, Minnesota in computer engineering. And he is currently working in Universe Technology. Next member is Sanjay Khanal. He has a bachelor's degree from Morgan State University in computer and electrical engineering, and he is doing his master's in same major in Morgan State University. And the next member, myself, Nirmal Pandey. I have a bachelor's degree in medical technology from Morgan State University, and I'm working in University of Maryland Medical Center in hospital lab, and I'm doing my master's in biomedical medical research in University of Maryland School of Medicine. Plus, I would like to give special thanks from myself and from our team members to some of the people that really helped us, including Sailesh Shrestha, Vishal Tendulkar, Shiva Neupane, Pratibha Kafle, Kritika Jungana. Plus, very special thanks to Finn Katel Dai, उहाँले चाहिँ हामीलाई मिडिया र अन्य वर्गहरू बीच पुग्नलाई निकै सहयोग गर्नुभएको छ कम्युनिकेसनमा। सिइओलाई यहाँ निम्त्याउँछु, उहाँले चाहिँ हाम्रो list.com को विस्तृत जानकारी र प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ। वेलकम टु द प्रोग्राम। सुन्यो पछाडि त सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँ आफ्नो टाइम समय दिएर यहाँ प्रोग्राममा आइदिनु भयो, हामीलाई अझ इन्करेजमेन्ट भयो र यस आजको यो मेरो पार्ट चाहिँ हाम्रो list.com के हो भनेर सबैजनाको अहिले उत्सुक भइरहेछ। त्यसलाई इन्ट्रोडक्सन गर्ने हाम्रो list.comलाई हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो अहिले के गरिरहेछौँ, फोकस के छ, अनि फ्युचर के हो, हाम्रो नेक्स्ट प्लान्सहरू के छ त्यसको बारेमा भन्ने। सबभन्दा अगाडि हाम्रो list.com चाहिँ एउटा इट्स अ अनलाइन बिजनेस प्लेटफर्म। अनलाइन बिजनेस प्लेटफर्मको मतलब बायर्स एन्ड सेलर, नेपाली बायर्स एन्ड सेलर्सलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले इबेमा नेपाली टी सर्ट भनेर सर्च गऱ्यो भने मोर देन 120 रिजल्ट्सहरू आउँछ। भन्नुको मतलब देयर आर बायर्स, कोही बायर्सहरू इबेमा, कोही बायर्सहरू सेलर्सहरू, कोही इबेमा, कोही एमाजोनमा, कसैको आफ्नै पसल छ, कसैले अब साथीको मार्फतबाट, कसैको फेसबुकबाट। देयर आर सेलर्स, अनि त्यसपछि बायर्सहरू पनि अब मलाई एउटा सामान चाहियो भने म कहिले इबेतिर जान्छु, कहिले यता जान्छु, कहिले यता जान्छु भनेपछि हाम्रो बायर्स एन्ड सेलर्सहरू सबै स्क्याटर्ड छ अहिले चारैतिर। भनेपछि हामीलाई एउटा कमन बिजनेस प्लेटफर्म हामीलाई चाहिरहेछ। हाम्रो list.com को एउटा वान अफ द मेन फोकस नेपाली बायर्स र सेलर्सलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर एउटा सेन्ट्रलाइज इ कमर्स प्लेटफर्म बनाइदिनु। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अहिले के इ कमर्स प्लेटफर्महरू उठाउँदैछन्, त्यही अनुसारले हामीले यहाँ गरेको एजुकेसन, हाम्रो नलेज, एक्सपिरियन्स अनुसार त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर अहिलेको करेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सलाई फलो गरेर त्यसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। अर्को हाम्रो list.com को अर्को मेजर फोकस चाहिँ नेपाली लोकल सेलर्सको प्रडक्ट्सहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याइदिने। फर इक्जाम्पल नेपालमा एउटा गाउँतिर गयो भने सारङ्गी बनाउने मान्छेहरू ठमेलमा गएर दिनभरि सारङ्गी बजाउँदाखेरि 2-3वटा बिक्री होला। तर फर इक्जाम्पल मलाई आज यहाँनिर अहिले आएर सारङ्गी किन्नु पर्यो भने म यता कि त फेसबुक हेर्छु, कि त इबे हेर्छु, एमाजोन हेर्छु, साथीहरूलाई भन्छु मैले पाउँदिनँ। जति मार्केट हुनुपर्ने हो इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यो मार्केट छैन अहिले नेपालमा। हाम्रो मेजर अर्को फोकस भनेको चाहिँ लोकल्ली प्रोड्युस्ड नेपाली प्रडक्ट्सहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउने हाम्रो list.com को अर्को फोकस। त्यो चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा नि हाम्रो एउटा अर्को सानो ग्रुप छ अहिले स्टडी गरिरहेको। यो प्रोग्रामलाई नेपालमा कसरी लाने, हाम्रो नेपालमा लानलाई च्यालेन्जेसहरू धेरै छ यहाँको भन्दा बढी। उनीहरूले चाहिँ लोकल प्रडक्ट्सहरूलाई गएर हेरेर त्यसलाई कसरी इन्टरनेसनल मार्केटमा ल्याउने। थर्ड फोकस अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि
चाहिने हाम्रो लिस्टको माध्यमबाट हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई गिभ ब्याक के दिन सक्छौँ, हामी सोसियली रेस्पोन्सिबल भएर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र त्यो कुरा गर्नु पनि हाम्रो list.com को अर्को फोकस हो। रिसेन्टली हामीले नेपालमा म अस्ति नेपालमा आफै गएको थिएँ, त्यति बेला प्रोजेक्ट हाम्रो अहिलेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पार्टनरसिप हाम्रो प्रोजेक्ट प्रयाससँग भइरहेछ। प्रयासको बारेमा हाम्रो साथी विकासले अहिले एकछिनमा अझ बढी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई 5 जना स्टुडेन्टहरूलाई फ्रीमा स्कलरसिप, क्लोथिङ, बुक्स, नर्सरी क्लासदेखि क्लास 10 सम्म उनीहरूको स्कुल लाइफ, होल स्कुल लाइफमा सपोर्ट गर्नलाई फुल स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट भविष्यमा 5 जना मात्र होइन, 6 जना मात्र होइन, अर्को नेक्स्ट इयरमा अर्को 6 जना थप्ने, त्यसरी अर्को प्लानिङ छ हाम्रो। यो थर्ड फोकस भयो हाम्रो list.com को। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी इनिसिएट गरेर। अब हाम्रो फोकस के पनि हो भने नेक्स्ट अब आउने जेनेरेसन, अब यस्तो कम्पनीजहरू लन्च भएर हुन्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा इक्जाम्पल जस्तो गरेर हामीले प्रफिट गर्नलाई मात्रै होइन, हाम्रो मेन फोकस भनेको हामीले यहाँ बसेर यहाँ यति पढ्यौँ, अब नेपाललाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सबै टिम मेम्बर्सहरूको मनभित्रबाट आएको भएर नि हामी यो ग्रुपको यसरी फर्म भएको एउटा कमन धारणा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने। अब योभन्दा बढी अझ एक्सप्लेनेसन गर्नलाई म स्लाइड्स देखाउन चाहन्छु। प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छ। सबभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मिसन स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्न चाहन्छु। रिभोल्युसनाइज द वे अनलाइन सपिङ इज डन इन नेपाल एन्ड इन नेपाली कम्युनिटिज अराउन्ड द ग्लोब by providing a unique and secured e-commerce platform। यसमा रिभोल्युसनाइज भन्ने वर्ड अलि हेर्दाखेरि फ्यान्सी देखिन्छ। त्यो फ्यान्सी देखिन्छ भनेर हामीले ऱ्यान्डमली छानेर राखे होइन कि, यो रिभोल्युसनाइज भन्ने वर्ड पछाडि धेरै मिनिङ छ। प्लस यो वर्डमा हामीले धेरै हाम्रो मिटिङ मिनेट्सहरू बिताएका छौँ, हाम्रो धेरै सोच परेको छ यो वर्डमा। अब यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भने नेक्स्ट स्लाइड्सहरूमा म एक्सप्लेन गर्दै जाँदैछु। अब करेन्ट फोकसहरू मैले अलिअलि एक्सप्लेन गरिहालेँ। कमन अनलाइन प्लेटफर्म बनाउने बाइङ र सेलिङ गर्नलाई, युज र न्यू गुड्सहरू। अर्को चाहिँ नि युनिक नेपाली सेलर्सहरूको फोकस गर्ने। युनिक नेपाली सेलर्स र बायर्सको मतलब हामी नेपाली सेलर्स र बायर्स युएसमा मात्रै होइन, नेपाली बायर्स एन्ड सेलर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड र मोस्टली नेपालमा च्यालेन्जेसहरू यहाँको भन्दा डबल छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस छ। अहिले हामीले अनलाइन पेमेन्ट क्रेडिट कार्डले गर्छौँ भने नेपालमा अहिलेसम्म नि क्यास छ। त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने, त्यो अब हामीले कुन के टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ, हामीले यहाँबाट के लानुपर्छ, प्लस त्यो सबै च्यालेन्जेस युनिक निड्सहरूलाई चाहिँ नि फोकस गर्ने हाम्रो अर्को फोकस भयो। अर्को चाहिँ नि मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर सिक्योर्ड र स्केलेबल प्लेटफर्म। अब स्केलेबलको मतलब फर इक्जाम्पल आज हाम्रो लन्च डे हामीले फेसबुकमा लाइक 10,000 लाइक्सहरू 2 मन्थ्समा आइसकेको छ भनेपछि हाम्रो कम्युनिटी सपोर्टबाट। अब हामीले फेसबुकमा आज लन्च भयो भने अनाउन्स गऱ्यो भने 10,000 को अलमोस्ट 5,000 चाहिँ वार गएर वेबसाइटमा गएर सबैजना जान्छन् भनेपछि ट्राफिक बढी भयो, वेबसाइट डाउन हुने पोसिबिलिटी छ। स्केलेबलको मतलब चाहिँ हामीले त्यो हेरेर 1 क्लिक अफ बटनमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर्सहरू धेरै रन गराइदिने, त्यो ट्राफिकलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो स्केलेबल प्लेटफर्म चाहिँ क्लाउड आर्किटेक्चरमा हुन्छ। त्यो सबै मोडर्न टेक्नोलोजिजहरू युज गरेर हामीले हाम्रो list.com रेडी बनाएका छौँ। रेडी अहिले भइसकेको छैन भने अझ अनलाइन अनगोइङ कुरा हो होइन, जहिले पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ नि सिङ्गल मिसन टु रिभोल्युसनाइज। अब रिभोल्युसनाइज भन्ने वर्ड फेरि आयो। यो चाहिँ रिभोल्युसनाइजको मतलब यो माथिको टेक्नोलोजिजहरू नेपालमा कसरी लाने, हामीले हाम्रो list.com नेपालमा गएर चलाउनु पर्यो भने हामीले अहिले सपोर्टिङ हाम्रो ब्याकबोन स्ट्रक्चर त सबै चाहियो। अर्को डेडिकेटेड टु हेल्प नेपाल। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ भने अब हामीले हाम्रो list.com स्टार्ट गर्नुमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू के देखेर स्टार्ट गऱ्यौँ। अब गुगल रिसर्च र अर्को समथिङ वेबसाइट कम्युनिकेसन के
त्यसको इस्टिमेट अनुसार चाहिँ नेपालमा जम्मा 9% अफ टोटल नेसनल पपुलेसन एक्टिभ इन्टरनेट युजर्सहरू भनेपछि बाँकी भएको 91%ले त इन्टरनेट चलाउनै बाँकी छ भनेपछि अब मार्केट भनेको इन्टरनेट बिजनेस मार्केट हो हामीले सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी त्यहाँ देख्यौँ हाम्रो नेपालीहरू हामीले युएस क्यानाडा के अरे वर्ल्ड वाइड हेर्छौँ तर नेपालीहरू त नेपालमा पो छ नि त होइन हामीले मेजर फोकस त नेपालमा गर्नु पऱ्यो बाँकी भएको 91% अझ हाम्रो बिजनेस हो त्यो हाम्रो कस्टमर्स हो भनेपछि अहिले हाम्रो पालो छ यो त्यस्तो खालको प्लेटफर्म स्टार्ट गरेर अर्को चाहिँ नि त्यो नम्बर 2013 मा 14% हुने एक्सपेक्ट छ मतलब ऱ्यापिडली ग्रोथ भइरहेछ इन्टरनेट युजर्सहरूको नेपालमा अर्को चाहिँ नि अपर्च्युनिटीमा चाहिँ देयर आर सेलर्स हाम्रो रिसर्चले अथवा बाहिर यताउता हेर्दै थाहा हुन्छ मेरो साथीले फेसबुकमा टोपीहरू बेच्छ उसको इबेमा सानो पसल छ उसको नेपाली पसल छ त्यहाँ नेपाली टोपी बेच्छ मलाई मादल चाहियो भने एउटा साथीलाई फोन गर्नुपर्छ तर एउटा कमन बिजनेस प्लेटफर्म छैन त्यो एउटा अपर्च्युनिटी भयो अर्को चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड वेबलाई युज गर्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड उस भइहाल्यो अर्को हामीले अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ नि हाम्रो list.com-बाट नेपालमा केही हेल्प हुन्छ लोकल जब्सहरू क्रिएट हुन्छ भन्ने पनि अर्को एउटा हाम्रो अपर्च्युनिटी भयो त्यो क्रिएट गराउनलाई पनि अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल मार्केटमा गुड्सहरू पुग्यो भने अहिले जति क्वालिटी छ त्यो क्वालिटी पनि अझ बढ्छ ओभरअल क्वालिटीमा प्रडक्ट्सहरू अझ बढ्ने भयो अर्को चाहिँ नि ल्याक अफ कमन प्लेटफर्म अब यो हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ त अहिले सबभन्दा ठुलो हाम्रो वी डोन्ट चार्ज फर लिस्टिङ फ्री लिस्टिङ अर्को चाहिँ नि ह्यासल फ्री प्रोभाइड अथेन्टिक प्रडक्ट फर ह्यासल फ्री सपिङ एक्सपिरियन्स अनि अर्को चाहिँ नि सेक्योर्ड एन्ड स्केलेबल प्लेटफर्म भइहाल्यो अहिलेको करेन्ट क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर पेपल इन्टिग्रेसन सिस्टम के त्यसलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टले गरेको रेगुलेसन सबै फलो गरेर इन्क्रिप्सन सेक्योर गेटवेज क्लाउड बेस्ड सिस्टम त्यो सबै अर्को चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट टिम सबैजना मोटिभेटेड हाम्रो के छ क्लियर फोकस भएर र ट्यालेन्टेड प्रोजेक्ट टिम र यति स्ट्रेन्थहरू भएपछि आइ एम 100% स्योर द्याट हाम्रो list.com-को एउटा फ्युचर छ हाम्रो अपर्च्युनिटी छ त्यही भएर हामीले यो वेबसाइट स्टार्ट गर्ने अब हामीले मिनिमम हिसाबमै वेबसाइट मेन्टेन गर्नलाई सर्भर्सहरूलाई पैसा दिनु पऱ्यो डेटाबेसहरू क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन हुन्छ सबै हुन्छ त्यसको लागि हामीले सकेसम्म ब्रेक इभन हुने गरेर चार्ज गर्ने कोसिस गरेको छौँ हामीले इबे र एमाजोनमा हेर्दाखेरि अप टु 25% पनि चार्ज गर्छ र हामीले सकेसम्म मिनिमम 10% प्लस 30 सेन्ट्स ट्रान्जेक्सन फी यो चाहिँ अझ इबे भन्दा नि चिपर छ एमाजोन भन्दा नि चिपर छ खोलेर के सामान बेच्ने हो आफैले घुमिराखेको हुन्छ अर्को चाहिँ नि आफ्नै सिपिङ कम्पनी चुज गर्ने फर इक्जाम्पल मलाई युपिएसमा मेरो घर अगाडि युपिएस छ म युपिएसमा सिप गर्छु फेडेक्स र युएसपिएस तीनवटा अप्सन छ अहिले आफू सेलर भएर सेलर सेटिङमा गएर म युपिएस सेलेक्ट गरेँ भने अटोमेटिकल्ली युपिएस टुडे वान डे अथवा कति हुन्छ युपिएसले त्यो दुईवटा डेस्टिनेसनमा कति कुन सिपिङ अप्सन्सहरू प्रोभाइड गर्छ अटोमेटिकली पपुलेट भएर बायरलाई त्यो सबै अप्सन दिन्छ र सेलरमा फ्री राख्ने कि फ्ल्याट रेट राख्ने कि यो सबै अप्सन्सहरू अर्को चाहिँ नि सिपिङ रेट अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ त्यो सेलर्सहरूलाई त्यो प्रब्लम हुँदैन कहाँबाट बायर आउँछ कति राख्नु भन्ने टेन्सन हुँदैन अर्को इन्टरनल मेसेजिङ सिस्टम फर इक्जाम्पल अब एउटा साथीले मादल बेच्छ भने उसको आउट अफ स्टक छ अरे उसलाई केही मेसेज गर्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेज एन्ड करेन्सी सेटिङ अब हाम्रो टार्गेट भनेको युएसमा मात्रै होइन नेक्स्ट 3-4 महिनामा क्यानाडा युके भनेपछि त्यहाँको आफ्नो करेन्सी सिस्टम हुनु पऱ्यो डलर राखेर भने त भएन युकेमा नेपालमा डलर राखेर भएन त्यही भएर आफ्नो भित्र आफ्नै के माइ सेटिङ्सभित्र गएर करेन्सी चेन्ज गर्ने कि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने त्यो सबै इन्टिग्रेटेड गर्ने हिसाबले डेभलप गरिरहेको छ अर्को गेस्ट चेकआउट सामान केही किन्नु पर्दैन रजिस्टर गरिहाल्नु पर्दैन
त्यसो ट्राई आउट गर्नलाई गेस्ट चेकआउट गरे पनि हुन्छ। अर्को एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, जुन एन्ड्रोइड एप्लिकेसन अहिले तत्काल रेडी हुन सकेन। लन्च डेटमा हामी एकैतालि रिलिज गर्ने विचार थियो, तर अहिले हुन सकेन। अब रिसेन्ट फ्यु विक्समा रिलिज हुँदैछ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन। त्यसको मेजर हाम्रो टार्गेट चाहिँ सकेसम्म सजिलो हिसाबमा क्यामेराको फोन युज गरेर वटा फोटो खिचेर प्लस 4-5 वटा क्लिकमै प्रडक्ट अपलोड भइहालोस् वेबसाइटमा। अर्को ब्याक एन्डको फिचर, यो अगाडिको फ्रन्ट एन्ड्स भिजिटर्सहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा त होइन, त्यही पनि इन्टिग्रेटेड एडमिन फङ्सन्स, इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम। यो हाम्रो आइटी टिमले इन हाउस बनाएको आफ्नै हाम्रो रिपोर्टिङ सिस्टम। एकाउन्टिङ, हाम्रो एकाउन्ट्स टिमको आफ्नै सफ्टवेयर सिस्टम। युजर मोनिटरिङ, अब कुन चाहिँ युजर कहाँबाट कसरी गरिरहेछ सबै मोनिटर। यो चाहिँ बायर्स र सेलर्स दुवैको प्रोटेक्सनको लागि। अर्को चाहिँ फ्रड डिटेक्सन। हाम्रो वेबसाइटमा जति पनि हुन्छ, फर इक्जाम्पल मैले एउटा प्रडक्ट राखेँ भने हाम्रो क्वालिटी टिमबाट पास भएपछि मात्रै वेबसाइटमा आउँछ, ताकि प्राइभेसी प्लस अथेन्टिक प्रडक्ट फ्रड नहोस्। मैले आइफोन 5 रुपियाँमा राखिदिएर अनि त्यहाँ अर्को सेलरले बायरले चाहिँ किनिदिएर 10 वटा भनेपछि त्यहाँ त फ्रड भयो, त्यो पैसा हामीलाई आइसक्यो। अब त्यहाँदेखि उस भयो। त्यही भएर सबै मोनिटर हुन्छ। कहिले सामान राखेदेखि लिएर युजरको भिजिटदेखि लिएर सबै कुरा नेपाली मार्केटमा लैजाने। अर्को चाहिँ नि अब सकेसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर र स्किल वर्कफोर्सलाई हेल्प गर्ने नेपालमा। अर्को लोकल नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई कोलाबोरेसन गरिराख्ने, फुड सेन्टर, एजुकेसन, त्यो चाहिँ मा हेल्प गर्ने। अर्को लोकली प्रड्युस गुड्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। अनि त्यो जुन हामी आइटी एउटा ग्रुप अथवा आइटी कम्पनी हुनु, त्यो भएको हिसाबले हामीले नेपालमा त्यो 9% इन्टरनेट युजरलाई माथि लाने, त्यो गभर्मेन्टको मात्रै होइन कि हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसलाई माथि कसरी लाने, इन्टरनेट एजुकेसन दिएर अथवा कम्प्युटर एजुकेसन, इन्टरनेट सेक्युरिटीको एजुकेसन अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालमा। किनभने इन्टरनेट युजर्स जब बढ्दै जान्छ, फ्रडहरू पनि बढ्दै जान्छ यहाँको जस्तो। यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्लान्सहरू भयो। अर्को चाहिँ नि यो एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन सुनिदिनु भएको मैले पछि पनि 1-2जना गेस्टहरू आइरहेको थिएँ, उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा आई वुड लाइक टु इन्भाइट वान अफ chief guest, Vijay Shrestha. Vijay Shrestha currently he's the president of BANA. He is also one of the founding member of BANA, and he is also a businessman. He has been doing business in America for more than a decade, and he has experience of business for more than 30 years. According to my knowledge, he has he's doing business on several restaurants and retail stores. Welcome. Vijay Shrestha, currently he's the president of BANA. He is also one of the founding member of BANA. And he is also a businessman. He has been doing business in America for more than a decade. And he has experience of business for more than 30 years. According to my knowledge, he has he's doing business on several restaurants and retail stores. Welcome. list.com का सबै पार्टनर साथीहरू, 10जना हाम्रो भाइहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण मेरा दिग्गज दाई, हाम्रो भीम दाई, कृष भाइ, हाम्रो कुलमणिजी, दीपकजी लगायत सबै, हाम्रो विनोदजी र लगायत हाम्रो मिडियाका हाम्रो थापाजी र सम्पूर्णलाई एकचोटि अब साँच्चै भन्ने हो भने आजको हामी एउटा नेपालबाट यदि टाढा आएर हाम्रा स्टुडेन्ट भाइहरूले जुन किसिमको हिम्मत गरेर एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यहाँ आउनु भएर पनि आज आएर उहाँहरूले एउटा
एउटा हाम्रो लिस्ट.com स्थापना गरेर नेपाली एउटा हाम्रो बिजनेसलाई विदेशमा अन्तर्राष्ट्रियमा स्तरमा जुन किसिमले उहाँहरूले एउटा प्रमोट गर्ने जमर्को राख्नुभयो यो निश्चय नै सराहनापूर्वक काम हो। यो कामको लागि उहाँहरू भाइहरू सबैलाई एकदमै म हृदय साथ एकदम हार्दिक एकदम बधाई दिँदै यस सफलताको कामना गर्छु। तथा आजको कार्यक्रममा उहाँहरूले एउटा सानो एउटा शुभकामना दिनको लागि बोलाउनु भएकोमा म बाना कार्य समितिको तर्फबाट र बाल्टिमोरवासी सम्पूर्णको तर्फबाट म धेरै धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजकालको यस्तो चाहिँ बदलिदो परिस्थितिमा उहाँहरूले जुन गर्नु खोज्नु भएको यो काम एकदमै निश्चय नै हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। यस कार्यक्रमको लागि यहाँहरू सबै आज विभिन्न महानुभावहरू विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई कसरी सकिन्छ र हामीले मुख्यतया उहाँहरूको विशेषतया नेपालमा सहयोग गर्ने पनि एउटा राम्रो भावना राख्नुभएछ। त्यसैले यस कार्यक्रमको यस कार्यलाई उहाँलाई एउटा मोरली बुस्टअप गर्नलाई यहाँहरू सबैको सहयोगको म आह्वान गर्दछु। भविष्यमा म एउटा सानो व्यापारीको नाताले पनि उहाँहरूको हरेक काममा म हरेक पक्षमा म साथ दिनेछु र कुनै पनि सहयोग गर्नमा म कमी गर्ने छैन। त्यसैले म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण अब मैले सकेको कुराहरू सबै आफ्ना साथीभाइहरू अमेरिका लगायत सबै ठाउँ बसेकोलाई पनि हामीले यो कसरी हामीले गर्न सकिन्छ, किनभने यस्तो किसिमको उपलब्धिमूलक कार्यक्रम यो पहिलोपटक यस्तो हाम्रो भाइहरूले गर्नुभएको कारणले सबैलाई फेरिपट्टि म एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दै यो भाइहरूले जुन यस्तो किसिमको सबै काममा सबै पूर्णमा दक्ष भएका 10 जना भाइहरूले गर्नुभएको काम अवश्य पनि निश्चय पनि सफल हुन्छ। सबैलाई फेरि पनि म एकचोटि यस कार्यलाई सफल पार्न र सहयोग गर्न र उहाँहरूलाई ल यस कार्यक्रममा अगाडि बढ्नको लागि हिम्मतका साथ म शुभकामना दिने धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सानो धन्यवाद दिने क्रममा एउटा कुरा सच्याउन चाहन्छु। हामीलाई मिडिया तथा अन्य स्पेसल मेम्बरहरू बिच कम्युनिकेट गराउन सहयोग गर्नुहुने हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो गौतम दाहाल। आइ एम रियली सरी, मैले अगाडि मिसप्रोनाउन्स अथवा अरू नै नाम केही बोलेको थिएँ। कार्यक्रमकै अर्को क्रममा म हाम्रो चिफ गेस्ट द्वयमध्ये अर्को क्रिस घिमिरेजी, म क्रिस दाई भन्छु, अलि जवान देखिनुहुन्छ। क्रिस दाईलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। युजली नेपाली प्रोग्रामहरूमा चाहिँ 1-2 घन्टा नै ढिलो हुन्छ, त्यही भएर म अघि चाहिँ 5-10 मिनट हालेको थिएँ त्यहाँ। Hope I didn't miss anything. It's amazing. I'm so proud of you guys. अब 2 जनाको सिनर्जीबाट ग्रुप बन्यो भने 10 जनाको सिनर्जीबाट चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो लिस्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। I think you guys have all the ingredients to be successful e-commerce business. I'm so proud. I can relate to you guys on some level. I came to this country as a student as well 10-15 years ago, and I did IT, and we started a IT company called Easy Network Solution. We weren't hugely successful, but we learned a lot of lessons and we did pretty well. After 10-15 years later, to see you guys form a group and have this amazing idea, have what is really striking is you have that unique product, really unique that nobody's offering right now. There's some site I see, e-commerce site from Nepal, but they have their one limitation. So if you can learn something from those guys, whatever they're doing right or whatever they're not doing right, and try to enhance on that and also expand it to international market, I think you guys have amazing future. हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ अब एउटाले एउटा आइडिया ल्यायो भने चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि त्यसलाई मिमिक गर्ने चलन छ। तर मैले के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एज अ होल सबैलाई जस्तै इबेको एउटा कम्प्लिमेन्ट्री प्रडक्ट चाहिँ पेपाल, उनीहरू चाहिँ एउटा पेमेन्ट गर्ने प्लेटफर्म सप्लायर भेन्डरहरूको एउटा चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। हामीले पनि हाम्रो लिस्टलाई चाहिँ
हाम्रो list as a business platform भयो भने, so you guys can invite other business idea to support you, to complement you as a payment provider. अब नेपालमा चाहिँ स्पेशली नेपालको कुरामा चाहिँ banking र त्यो payment एउटा त्यो system बनिसकेको छैन. A lot of people don't trust the banking shipping industry. मैले अघि सुरज भाइले कुरा गर्दाखेरि एउटा माइन्डमा के पनि आयो भन्दाखेरि one of the feedback I can give you, I think, नेपालमा चाहिँ अब 200 रुपैयाँको product, if you sell a product for $200, I mean 200 rupees, and it's going to cost you $400 rupees to ship it to the potential buyer, I don't think that's going to be a very good idea. But what I think you could do is have a pick-up and drop-up station in major cities in Nepal, where the small product like that, the seller can drop it up and the buyer could pick it up at no cost. So something like that. But again, I don't want to give a long speech, but I'm so proud that you guys started something. Don't be afraid of failing it. I mean, even if one idea fails, I think that's going to lead you to next level. But as I see, you have the team of business people, CPAs, ITs, everybody you need. But I do want to emphasize that even an e-commerce business, I think the technical side is the easier one. You know, getting stuff done on the back end, designing site, designing infrastructure, designing payment system, the whole supplier vendor, all those stuff. But the business model, I think you guys have been focusing and spending a lot of time meeting every week. So I would focus on that more. Have really unique product that's not in the market right now. So I mean, you don't want to be a small baby eBay or baby Amazon or any of those guys, but you want to be a truly Hamro list that serves the unique population. I see you guys did amazing research. I mean, how many people are already using internet? I mean, if you're going to be e-commerce site, your potential buyer need to have that access. But again, there are a lot of Nepalese also living outside of Nepal. I mean that I don't have the concrete data, but there's like more than close to 500,000 Nepalese working in Malaysia and Far East and Middle East and UK and all those places. So you do want to reach out to those people. I think they have a significant disposable income to spend on buy and sell stuff. I think that could help you. Last point I wanted to make, Suraj Bhai, I think it's wonderful you guys are a social entrepreneur and also focusing on developing and helping the community in back home in Nepal. But always remember, as a primary objective of any business, you want to be able to turn profit. That's the only way you're going to be sustainable. Yeah, focus on the social activity, but make that a secondary objective. To explain more about our project Prayas, welcome, Mr. Vikas. All of our chief guests, all our guests today here, since you blessed us with your presence, I want to welcome all of you. My name is Vikas Busal and I'm the Chief Technical Officer of Hamro List. Today, I'm going to talk about three things. First, I'll talk about our vision as a company. Second, I'll talk about our partnership with Prayas. And finally, I'll talk about what we have done so far as a socially responsible company and what we intend to do in the imminent future. Alright, to start with our vision, to simply put it in plain words, our vision is to help Nepal and its people in any way we can. Our thinking is we need to promote Nepal, raise the standard of its people, and establish a sustainable path so that they can follow that path to prosper themselves. The whole idea of Hamro List is to bring, like everybody talked about it, it's the idea of bringing international market and the local market at the same pace. And with that thinking, we went ahead and did this project. And by this project, we want to give by saying that I want to say money is always involved. The first thing about business is making money. But the motivating factor behind this project for us is not profit. The motivating factor, what motivated us is
the chance to create opportunity for others. That's the motivating factor behind this project. As students, we have seen the opportunities that arise when we get education, when we get skilled. Like whenever you get education, there are a lot of offers. Like everybody in this panel is highly educated, highly talented. They can go work anywhere they want, make good money. So let's think about it. Why all these people came together to help somebody? So that is the main thing. That is what brought all of us together at the same place. I think, like in today's society, we all agree that education is the vital necessity. Everybody should be able to get education. But in a society when education is treated like a luxury, like in Nepal, it's really hard for kids from poor family to go to school. So we want to give them opportunity for educating themselves and bringing themselves to a position where they can be independent and on their own living in a way they want. Personally, like I want to say, like personally, I've been always catered with all the needs by my families. I went to good school, I got good education, and I got a chance to come to the United States for higher education. Let me share a small story with you guys. Like in my teenage years, for 3 years, I moved from Kathmandu and went and lived in Chapia. It's like a village in Dayanagar VDC, which is like 20 kilometers west from Bhairava in western Nepal. It's like one of the remote places in Nepal. And after I moved from Kathmandu there, it was like a difficult move from like city to village. But like, I think that happened for a reason, because like it changed my perception about the opportunities and the importance of education. Like my dad used to take like, we were 20 kilometers away from Bhairava, and my dad said like, the educational system in Bhairava is better than Chapia. So he used to travel 20 kilometers up and down every day to go to school. And my dad was so adamant about education. He used to take me, my brother, and he used to pick up like 3-4 kids in the village. And in one bike, he used to take 5-6 people and drop them off at school. And that is the moment I would like never forget. And that's the moment what made education really important for me. Really seems adorable kids over there who really needs education. And he also, thanks to Vikas for saying we all need to be responsible for our society, which is a great speech. Thank you again. कार्यक्रमकै क्रममा I would like to add some more thanks to special people who really for their special presence over here. They are Dr. Richard Dean, Dr. Vin Katel, Deepak Khemore, Ratan Subedidai, plus our media representative Praveen Khadka from Globe Nepal, and Vishwaraj Thapa from eNeglist.com. Thank you. Adorable kids over there who really needs education. And he also, thanks to Vikas for saying we all need to be responsible for our society, which is a great speech. Thank you again. कार्यक्रमकै क्रममा I would like to add some more thanks to special people who really for their special presence over here. They are Dr. Richard Dean, Dr. Vin Katel, Deepak Khemore, Ratan Subedidai, plus our media representative Praveen Khadka from Globe Nepal, and Vishwaraj Thapa from eNeglist.com. Thank you. And especially Vijay Bhai and Chris Bhai, good words. And I really admire your suggestion, Chris Bhai. अब सायद हाम्रो बिजनेस प्लान चेन्ज गर्नुपर्छ होला तर ठिकै छ के अरे हाम्रो लिस्टको बारेमा त सबै धेरै थोरै जानकारी हजुरहरूलाई भयो होला। अब खास चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आफूलाई क्वेशन लाग्न सक्छ, किनभने हाम्रो लिस्ट युज गरेर मलाई के फाइदा भन्ने कुरा आउन सक्छ।
त्यसको बारेमा म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु. Basically, for like the people who want to sell stuffs and who want to buy stuffs online. For selling stuffs online, like we have really, right now we are comparing with the eBay and Amazon.com, and with the fee structures in eBay and Amazon, they are charging like a different fees, like a listing fee, a daily deals fee, and everything else in there. And currently, we have made a model like just right now for the situation, just to sustain the business, so that we can continue and add more people, so that we can generate more revenues by that way. Currently, like as our CEO said, like our fee structure is like 10% plus 30 cents on everything that you put online. And just to give you an example, like if you want to sell a T-shirt online, like if you put in eBay or Amazon, like by the time you sell those stuffs, and at the end, like after selling, you might get around $16. So, but with our plan, like you will be getting around $18. So you will be saving $2 out of that one. Another feature of our website is we are trying to make it user-friendly. So even like the people with little knowledge can use it. Like they can buy online, sell online with little information. And another thing is customer service. Like basically those big e-commerce websites, like if you want to put some questions about the products or something like that, they might take like little time, like maybe a day or two to get you back. But we have a good team, so we are trying to focus on customers right now. So we'll be working day and night just to give you more information about any of your questions. And another one is like we just started our campaign on like this. We just opened our Facebook page, like it's not even in 2 months, so like 1.5 months, and we already have almost like 10,000 people liking our page. So it's a good thing, and we see too much potential with that one because people are encouraged to see this kind of platform. So right now we have limited resources because we are students, so limited resources. So we to move forward and to reach the higher goals, like we might need some help from people. So anybody who are interested in like investing in our business model, then they can certainly contact us. They can help us anyway. And lastly, maybe we have to hire Krista for our business advisor. अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रेमराजा महताई. उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. प्रेमराजा महताईको चाहिँ टाइटल महावाणिज्य दूत फर पेन्सिल्भेनिया एन्ड मेरील्यान्ड. उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि गुड लक मेसेज दिएर हामीलाई इन्करेज गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद विजय भाइ र कृष्ण दाइ. अब हामी कार्यक्रमको almost to the end. We have Q&A sections. If you guys have any questions in your mind, please ask us. Our team member is ready to answer it. We're going to have half an hour of Q&A section, then we're going to end our program. And thank you for coming here, all of you. Really appreciate. Of course, त्यो पैसा भनौं न प्रॉफिट कमाइएन भने आफ्नो खुट्टामा उभिएन भने अरूलाई हेल्प गर्न हामीले यो इन्टेन्सनले यो खोल्यो, द्याट्स अ ग्रेट थिङ. तर यसैलाई पनि लङ टर्म चाहिँ चलाउनको लागि अफ कोर्स हामी बलियो हुनुपर्छ र यसलाई बिजनेस मोडल बिजनेस कम्पोनेन्ट चाहिँ स्ट्रङली राख्नुपर्छ
र त्यसले चाहिँ नि पछि सोसल कम्पोनेन्ट जुन उद्देश्यलाई पुरा गर्छ र यसलाई चाहिँ नि प्रब्लली चेन्ज गर्न पनि गर्नु होला। अनि अर्को कुरा अफकोर्स इबे भनेको अब अहिलेको संसारै हल्लाउने कम्पनी भइसक्यो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर त्यसैको पनि केही आइडिया लिएर हाम्रो नेपाली समाज देश त्यहाँको मर्चेन्डाइज आवश्यकतालाई विदेशी प्लेटफर्ममा दिनु, यसरी ल्याउनु चाहिँ यो युनिक कुरा हो, यसलाई आवश्यक छ। तर मान्छेले जुन ट्रस्ट गर्छ नि, भिजा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सपर्ट्स भनेपछि यस दे हेभ ट्रस्ट, यो बेबी कम्पनी हो, यो क्रल गरेर हिँडेर कुद्नुपर्छ। त्यो ट्रस्ट मान्छेले हामीले यसबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेर कार्डहरू दियौँ भने यसमा चाहिँ भनौँ न कन्फिडेन्सियलिटी त्यो राख्ने, त्यो ट्रस्टको लागि तपाईँहरूले कस्तो कस्तो चिज गर्नुभएको छ। सिम्पली अब मलाई नै अहिले चोइस भन्नु यहाँ इबेबाट जाउँ कि त्यहाँ 2 रुपियाँ कम पाउने भयो, यहाँ 2 रुपियाँ बढी पाउने, तर नेपाली केटाहरूले गरेर के हो कसो प्राइभेसी इन्फर्मेसनको भन्ने कुरा आयो भने हाउ डु यु एन्सर दिस क्वेसन? त्यो ट्रस्ट कसरी गेन गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा ट्रस्ट अहिले भनेको टेक्नोलोजीको जमाना भयो, टेक्नोलोजीबाट गेन हो। हाम्रो सबै अहिलेको वेबसाइटमा जे कम्युनिकेसन हुन्छ सबै एसएसएल इन्क्रिप्टेड। अर्को चाहिँ नि सेक्युरिटीमा चाहिँ वी डोन्ट स्टोर योर क्रेडिट कार्ड्स। हाम्रो सेक्योर्ड गेटवेजले क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन प्रोसेस गरेर हाम्रो त्यो सेक्योर्ड गेटवेबाट हुन्छ। सो त्यही भएर हाम्रो डेटाबेसेसहरूमा क्रेडिट कार्ड्सहरू स्टोर छैन। त्यही भएर यु क्यान फिल स्योर द्याट वी डोन्ट स्टोर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिङ सबै सेक्योर्ड गेटवेबाट हुन्छ। अर्को चाहिँ नि सबै कुराहरू चाहिँ एसएसएल इन्क्रिप्टेड छ। त्यही भएर वेबसाइटमा के गर्यो भने त्यो चिन्ता गर्नु सर्वप्रथम त यो टिमलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन है, एउटा अमेजिङ टिम छ, सबैहरू त्यहाँ ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ एभ्रिबडी। यसको कहिले पनि हामीले एउटा बिजनेस होस् अथवा एउटा कुनै फर्म हुने बित्तिकै पनि यसको 2टा पार्ट अफकोर्स हुन्छ, एउटा सोसल पार्ट र एउटा टेक्निकल पार्ट हो। तपाईँहरूले पहिला नै पनि त्यो मेन्सन गरिसक्नु भएको छ, आई लाइक द्याट। यसबाहेक आफ्नै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटा अलिकति मैले यहाँ देखेको के भने तपाईँहरू अहिले 10 जना हुनुहुन्छ नि, एउटा वन्डरफुल टिम छ, धेरै एक्सपर्टिजहरू आइरहेको छ है, यसको पोटेन्सियल एकदमै हाई छ। एट द सेम टाइम यदि तपाईँहरूले आफ्नो रोल र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ अब क्लियरली त्यो डिफाइन गर्न सक्नु भएन भने एउटाको रोलमा अर्कोले चाहिँ ओभरल्याप भयो भने चाहिँ एउटा के अरे अर्गनाइजको हिसाबले त्यसको रिजल्ट राम्रो हुँदैन। त्यसबाट स्टार्टिङबाट नै अलिकति केयरफुल हुनु होला, यसमा म्यानेज गर्दै हिँड्नु होला एउटा पार्ट चाहिँ। अनि सेकेन्ड पार्ट भनेको अफकोर्स त्यो बिजनेसको पार्ट र त्यो टेक्निकल पार्ट चाहिँ मलाई भन्दा त्यो तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ। र मेरो आफ्नो अनुभवमा गत 500 वर्षदेखि पनि मैले यही फिल्डमा त्यो बिजनेस गर्दै आएको हुनाले अबको फिल्ड भनेको नै इ कमर्सको हो भनेर भनिसक्नुभयो, त्यो हो पनि। त्यस सँगसँगै हाम्रो यो एरियामा हुने फेरि बिजनेसहरूलाई हेल्प गर्न अथवा हामीले कोअर्डिनेट गर्न, अब हेल्प भन्दा एउटा कोअर्डिनेट गरेर हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ भनेर एउटा बाना अन्तर्गत एउटा फोरम पनि छ। अघि के अरे विजय दाइले सायद भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, त्यो छुट्टी जस्तो लागेर अलिकति एड पनि गर्दैछु। बानाले बिजनेसहरूको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन होस् भनेर एउटा बिजनेस फोरम भनेर इस्टाब्लिस पनि गरेको छ। पहिला त्यो क्रिस्टीले लिड गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ त्यो जिम्मा मलाई दिनुभएको छ बानाबाट। त्यसो भएर मैले पनि यहाँ भएको त्यो बिजनेसहरूको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ म प्रयास गर्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्छु र हामी के गर्न सक्छौँ होला त्यो सल्लाह गरौँला। र म चाहिँ नि के भनेदेखि फेरि क्रिसकै चाहिँ नि कुरा र हाम्रो चाहिँ नि प्रीतिजीले चाहिँ जुन कुरा गर्नु भने प्रफिटको भन्ने कुरा छ, यहाँहरूले यत्रो ठुलो चाहिँ नि उठिदिनु भएको छ। इट्स अ बिग स्टेप, यु हेभ अ बिग च्यालेन्ज in front of you. It's a very commendable thing that you are trying to help Nepal and the Nepalese people back home. Again, now you are talking about it's a break-even thing. You cannot do that. That's why I am following up on Chris's thing. You need to make money to help those people, right? So first thing is probably you might have to think about slightly changing your objectives. And it's really sort of, I mean, I'm very proud that, you guys are doing things to help Nepal and, those 6 kids. I was in Nepal in May-June last year. And then I went to Mustan, Muktinath, on the way, there's a place called Lete. I visited a school there, and they, in that remote part of Mustan, Lete, there's a high school. There are 150 students in total, and they have boys hostel, girls hostel,
and then they have a child development center for them. So from that part of the country, those people who have money, they go to Kathmandu to study, right? You already, Vikas already said that, actually, yeah, Kathmandu is the place where you have everything, right? So everybody with money, they want to go to Kathmandu. But, so those 150 students that, they are studying in that school, they are the people who do not have any money. And they have the child development center in that, that's the remote part. And I was really sort of, I was really impressed. And I just committed that, okay, to make something better. So you always have to think that I got to make a lot of money to sustain the business and help out a lot of people who are, involved in this process. So my only suggestion, try to think big. Try not to think like 1,000, a couple thousand. You have 10 people. The synergies should be multiplication of 10 people, not 10 plus, like 1 plus 1, 2, but in your case 10 plus whatever it should be in thousands. So utilize that synergy. And the council again, can emphasize more and having a legal counsel. You could make $1 million and one person can sue you for one thing and your $1 million will be out the door. As a suggestion पनि हो र प्लस तिमीहरुको पछाडी एज अ लाइक ब्याक एन्डमा त्यसको बारेमा कुरा भएको छ मोस्ट प्रोबेबली भएको छ होला हैन कुरा कस्तो भन्देखि जुन हाम्रो list.com नाम छ नि हाम्रो लिस्ट लाइक हाम्रो भन्ने चाहिँ नेपाली वर्ड भयो लिस्ट भन्ने चाहिँ फरेन ल्याङ्ग्वेज भयो लाइक इंग्लिश वर्ड भयो हैन हाम्रो तिमीहरुको टार्गेट पपुलेसन के हो एज अ बायर एज अ सेलर जो बायर छ अभियसली लाइक जसले सामान किन्छ वेबसाइटबाट त्यसको पपुलेसन चाहिँ टार्गेट पपुलेसन चाहिँ अभियसली नेपाली बाहेक अरू पनि हुन सक्छ हैन उनीहरुसम्म चाहिँ हाम्रो लिस्टलाई पुर्याउनलाई एज अ लाइक हाम्रो भन्ने वर्ड चाहिँ कम्फर्टेबल फिल नहुन सक्छ नन नेपाली ल्याङ्ग्वेज नबोल्ने मान्छेहरुको लागि त्यसको लागि चाहिँ एज अ मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी केही छ अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा भएको छ गुगल भने के हो गुगल इज अ फेमस सर्च इन्जिन सो वी डोन्ट वरी अबाउट नेम्स हाम्रो लिस्ट इज भेरी इजी टु रिमेम्बर हाम्रो भनेको हामीले अहिले हामीले बुझ्छौँ अरूले बुझ्दैन भने अब संसारले बुझ्छ हाम्रो मिन्स आवर That's what I want to know. किनकि रेमी मार्टिन भनेको न्युगो भनेको के हो के हो That's what like you guys think about it. हाम्रो लिस्ट भनेको हाम्रो लिस्ट आवर लिस्ट Yeah, how Google came out, कसरी मार्केटिङ गर्यो त्यो स्ट्र्याटेजीमा वर्क आउट भएको छैन त्यसको हैन हामीले अब सबभन्दा अहिलेको टार्गेट भनेको नेपाली मार्केट हो अब यसमा पोटेन्शियल बायर्सहरु भनेको नेपाली प्रडक्ट्सहरु किन्ने नेपाली मात्र भएर इन्टरनेशनल पनि हुन सक्छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले टोटली सबभन्दा अगाडि फेसबुकबाट सोशली रिच गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं र अलि एडभर्टाइजिङ मा भन्दा नि सोशल एडभर्टाइजिङमा अलि बढी फोकस गरिरहेका छौं गुगल भने के हो गुगल इज अ फेमस सर्च इन्जिन सो वी डोन्ट वरी अबाउट नेम्स हाम्रो लिस्ट इज भेरी इजी टु रिमेम्बर हाम्रो भनेको हामीले अहिले हामीले बुझ्छौँ अरूले बुझ्दैन भने अब संसारले बुझ्छ हाम्रो मिन्स आवर That's what I want to know. किनकि रेमी मार्टिन भनेको न्युगो भनेको के हो के हो That's what like you guys think about it. हाम्रो लिस्ट भनेको हाम्रो लिस्ट आवर लिस्ट Yeah, how Google came out, कसरी मार्केटिङ गर्यो त्यो स्ट्र्याटेजीमा वर्क आउट भएको छैन त्यसको हैन हामीले अब सबभन्दा अहिलेको टार्गेट भनेको नेपाली मार्केट हो अब यसमा पोटेन्शियल बायर्सहरु भनेको नेपाली प्रडक्ट्सहरु किन्ने नेपाली मात्र भएर इन्टरनेशनल पनि हुन सक्छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले टोटली सबभन्दा अगाडि फेसबुकबाट सोशली रिच गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं र अलि एडभर्टाइजिङ मा भन्दा नि सोशल एडभर्टाइजिङमा अलि बढी फोकस गरिरहेका छौं गुगल भने के हो गुगल इज अ फेमस सर्च इन्जिन सो वी डोन्ट वरी अबाउट नेम्स हाम्रो लिस्ट इज भेरी इजी टु रिमेम्बर हाम्रो भनेको हामीले अहिले हामीले बुझ्छौँ अरूले बुझ्दैन भने अब संसारले बुझ्छ हाम्रो मिन्स आवर That's what I want to know. किनकि रेमी मार्टिन भनेको न्युगो भनेको के हो के हो That's what like you guys think about it. हाम्रो लिस्ट भनेको हाम्रो लिस्ट आवर लिस्ट Yeah, how Google came out, कसरी मार्केटिङ गर्यो त्यो स्ट्र्याटेजीमा वर्क आउट भएको छैन त्यसको हैन हामीले अब सबभन्दा अहिलेको टार्गेट भनेको नेपाली मार्केट हो अब यसमा पोटेन्शियल बायर्सहरु भनेको नेपाली प्रडक्ट्सहरु किन्ने नेपाली मात्र भएर इन्टरनेशनल पनि हुन सक्छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले टोटली सबभन्दा अगाडि फेसबुकबाट सोशली रिच गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं
र अलि एडभर्टाइजिङमा भन्दा नि सोसियल एडभर्टाइजिङमा अलि बढी फोकस गरेर basic, starting of the business. Of course, I'm their guys' friends. I'm very proud of you guys. I have one question. हामीले अघि नै कुरा गर्दाखेरि 10 दिनसम्म हामीले बायर्सहरूलाई एड गर्नको लागि लाइक राइट भइरहेछ सेलको लागि भन्ने प्रोसेस भयो. सो जस्ट अ क्युरियोसिटी, हामीले कहिलेदेखि चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ टु स्टार्ट पर्चेसिङ स्टफ? Like after 10 days बाट कि like or we can still search for it? त्यो बाँकी भएको 10 डेज चाहिँ हाम्रो प्लानिङ अनुसार 15 डेज अगाडि प्रडक्ट्सहरू हाल्न थाल्ने. हाम्रो कन्ट्याक्टमा जति छ हैन भेन्डर्सहरू हाम्रो युएफओमा टन्नै एपरल्सहरू छ हैन, हामीसँग कुरा हाम्रो डिल भइसकेको छ सबै हाल्नलाई. त्यो 15 डेज दिने भनेर त्यो जुन भयो नि हाम्रो अलि ढिला भयो, हाम्रो स्केड्युल अलि पछाडि पर्यो. अब यो बाँकी भएको अहिले वेबसाइटमा त्यति धेरै प्रडक्ट छैन. सेलरले आएर किने जब प्रडक्ट चाहिँ छैन भने सेलर्सलाई किन इन्करेज गर्ने हैन, उसले हेर्ने बित्तिकै इट्स नट रेडी फर द सेलर्स भनेपछि वी हेभ इभन 10 डेज फर सेलर्स टु पपुलेट द वेबसाइट. पहिला प्रडक्ट्सहरू आओस् हैन, हाम्रो साथीहरूले अझ हाल्दैछन्, अझ एक्टिभेसन गर्नु बाँकी छ कतिवटा प्रडक्ट्सहरू. अनि जब एउटा सेलेक्सन हुन्छ नि बाई गर्नको लागि अनि मात्रै हामीसँग त्यो फिचर नभएको होइन, हामीले डिसेबल मात्रै गरेर भनेको हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरी 15 मा छ हाम्रो त्यो. अनि इन द सेम डे वी आर गिभिङ अ फ्री आइप्याड. Of course, I know भर्खर launch हुँदैछ, so I don't expect like एक दिनमा सबै. I'm not even asking that. मेरो मेन चाहिँ भने for example हामीले केही सर्च गर्यौँ हैन within a month, next month भित्रमा I'm searching for some kind of product which I can't find it. So is there any way I can suggest to hamburlist.com to get into the system so that we can be access, हाम्रो अर्को फिचर हामीले रिसेन्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न लागेको चाहिँ सम काइन्ड अफ कस्टमर अथवा युजर्सहरुको एउटा ब्लगिङ जस्तो. I understand too. I need to understand कि किन तपाईहरुको के कन्स्ट्रेन्ट भयो त्यसको लागि. नम्बर 1 र नम्बर 2 दुईटा चाहिँ के भने जस्तो नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने जस्तो हामी जस्ता मान्छे छौं प्लस अरु मिडल इस्ट मिडवेस्टतिरको कन्ट्रिजहरुमा पनि छन् हैन. त त्यहाँका मान्छेहरुको बढी भन्दा बढी चाहना के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि त किनेर अनलाइन पोर्टलबाट किन्दै दिने जुन अहिले मुन्चाले चाहिँ काफी वर्षदेखि गरिरहेको छ. So how do you see yourself competing with companies like Muncha? And what are your constraints? Muncha अर्को ठमेल तिनीहरु भन्दा हाम्रो बिजनेस हाम्रो प्लान टोटली डिफरेन्ट छ. उनीहरु आफैमा भेन्डर हो, उनीहरु आफैमा एउटा बिग सेलर हो. हामीले चाहिँ नि हाम्रो प्रडक्ट बेच्न हैन, हामीले एउटा प्लेटफर्म बनाइदिन्छ मार्केटप्लेस ताकि उसको प्रडक्ट अब भोलि ठमेलले मात्र उसको मेरो सामान बेच्नु छ भने त मलाई ठमेलसँग केही मतलबै छैन. मलाई मेरो सामान युजरसम्म पुर्याउनु छ भने त्यो एउटा प्लेटफर्म भयो. अर्को चाहिँ नेपालमा किन लन्च नगरेको भन्दा अघि स्लाइडमा भने जस्तो नेपालमा लन्च गर्नलाई च्यालेन्जेसहरु धेरै छ. सबभन्दा ठुलो फ्रड. अहिले यहाँनिर एड्रेस भेरिफिकेसन इमेल भेरिफिकेसनबाट एड्रेस मात्रै भेरिफिकेसन भयो भने नि द्याट्स इट. एड्रेस पाए पुग्छ यहाँनिर. केही फ्रड भइहाल्यो भने नि फलोअप गर्ने. नेपालमा एड्रेसिङ सिस्टम अर्को क्रेडिट कार्ड सिस्टम छैन. सो यहाँ बायरले क्रेडिट कार्ड तिरिसकेपछि पैसा आइसक्यो है, ल वी आर फर स्योर पैसा आइसक्यो हैन. अब डेलिभरी पुर्याउने काम फलोअप गर्ने काम हाम्रो. नेपालमा कसैले सामान राख्देला 50,000 मा बाइक राख्देला, सेलरले पैसा देला, लास्टमा गयो जस्तो बाइक. त्यो च्यालेन्जेस धेरै छ. हामीले त्यसको बारेमा फोकस गरिरहेका छौँ कसरी लाने. अर्को पेमेन्ट सिस्टम अहिले सबै कुरा ह्यान्ड क्यास अन डेलिभरी हुन्छ सबै कुरा हैन.